کیا امریکہ بگرام ایئر بیس دوبارہ لے پائے گا؟ We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اس سوال کے جواب کو ہم اچھی طرح سمجھ پائیں گے اگر ہم دنیا کی تاریخ پر ہلکی سی نظر ڈالیں۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک اس میں بے شمار بادشاہ گزرے ہیں۔ اس میں آپ کو اچھے لوگوں کی مثالیں بھی ملے گی اور برے بادشاہوں کی کہانیاں بھی، اور یہاں تک کہ بعض تو اپنی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے میں نہیں ہچکچائے، جیسا کہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور ان بادشاہوں کو اپنی رعایا، اپنی پبلک اور اپنے لوگ کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر دکھائی دیتے تھے، اور یہ ان کو جیسے چاہے ٹریٹ کرتے، ان سے کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بادشاہ اگر کوئی چیز پسند فرماتے، یعنی اگر ان کو کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی پسند آ جاتا تو یہ ڈیمانڈ کرتے اور یہ ان کے سامنے حاضر کر لیے جاتے۔ اسی طرح اگر بادشاہ سلامت کو کسی کی کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، سواری یا اور کوئی چھوٹی بڑی چیز اچھی لگتی تو مجال تھا کسی میں کہ کوئی انکار کے بارے میں وہم و گمان میں بھی لائے۔ اور ان بادشاہوں کی رعایا میں عموماً دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک تو وہ جو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس ظلم و ستم پر خاموش رہتے، اس کو برداشت کرتے اور اندر ہی اندر کٹ کٹ کر زندہ لاش بن کر غلامی کی زندگی نہ صرف خود بلکہ آنے والی نسلوں کو منتقل کر کے دنیا سے چلے جاتے تھے۔ اور اس کیٹیگری کے لوگوں کو سمجھدار بھی کہا جاتا تھا کہ حالات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، نہ تو خود کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کو۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ان کی طرح بے ہمت نہیں ہوتے تھے، وہ نہ تو اس غلامی کی زندگی سے خوش تھے اور نہ ہی اس پر صبر کرنے پر راضی تھے کہ حالات ہی ایسے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم تو پیدا ہی ایسے سوسائٹی میں ہوئے ہیں، اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یا یہ ایکس وائی زی کی وجہ سے ہم اس گرداب سے نہیں نکل سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، یہ اس کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتے تھے، یہ اس حصار کو توڑنا چاہتے تھے، یہ آزاد ہواؤں اور کھلی فضاؤں میں سانس لینا چاہتے تھے، یہ ہر لمحہ، ہر مومنٹ اس انتظار میں رہتے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ اس کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار رہتے اور یہ اپنے رب سے اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندوبست کر لے کہ ہم اس چنگل سے آزاد ہو جائے۔ اور آخر کار ان کی اس طرف، اس بے چینی، اس اضطراب اور دعاؤں پر لبیک کہا جاتا ہے، اور ان کو اس غلامی سے نجات کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کر بھیج دیتے یا کسی پیغمبر کو مبعوث فرما دیتے، جیسا کہ مصر کی سرزمین پر فرعون نے انسانیت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا اور سب سے زیادہ ظلم اس نے بنو اسرائیل پر ڈھایا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، ان سے سخت مشقت کے کام لیے جاتے اور اگر یہ انکار کر دے تو انہیں کھوڑے پڑتے۔ یہ ظلم برسوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور اسی کی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
परवान चढ़े और बाद में फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए समुंदर बुर्द हुए। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि इन बादशाहों की रियाया में अव्वल किस्म के लोग जो हालात से समझौता कर लेते हैं और अपनी किस्मत पर राजी होकर न सिर्फ खुद बल्कि अपनी नस्लों को भी गुलामी सुपुर्द करके दुनिया से चले जाते हैं, ये वाला ग्रोह पसंदीदा है या वो वाला जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थे, इवन अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए, और जिनकी इस तड़प पर रब ने न सिर्फ इनको बल्कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन को आजादी की नेमत से नवाजा। ऑब्वियसली आप दूसरे ग्रुप को पसंदीदा और समझदार बताएंगे, लेकिन कब? आज सदियों बाद उस टाइम पर यानी उनके जमाने में अगर आप होते तो बहुत सारे लोगों की तरह आप भी फर्स्ट कैटेगरी को समझदार तस्वर करते, उन्हें हालात को समझने वाला बताते, और दूसरे कैटेगरी को शायद आप बेवकूफ पुकारते, नामुमकिनात से खेलने वाले और सरपेरे शुमार करते। लेकिन आज सदियों बाद यही दूसरा तबका समझदार और लॉन्ग टर्म को समझकर चलने वाला लगता है। चलिए इन मिसालों को साइड पर रख लीजिए, मौजूदा दौर की तरफ आते हैं कि आज से तकरीबन 25 साल पहले इस जमाने के फिरौन अमेरिका, जिसके हुक्म के बगैर ममालिक मजाल है कोई काम करे, और अगर अमेरिका सलामत किसी से कोई डिमांड करे मजाल है इसको कोई टुकराए। अमेरिका पर हमले होते हैं। 9/11 के अफगानिस्तान पर मुल्ला उमर की हुकूमत थी। मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को मेहमान ठहराया था अफगानिस्तान में। जो ही अमेरिका पर हमले होते हैं, अमेरिका उसामा बिन लादेन को मुल्जिम ठहराते हैं और अफगानिस्तान से डिमांड करते हैं कि उसामा को हमारे हवाले कर दो। पूरी दुनिया के ममालिक ने हाथ जोड़े कि प्लीज इसको हवाले कर दो और अमेरिका से अपने आप को बचाओ। मुल्ला उमर ने कहा चलो आपके मुताबिक उसामा अगर इसमें इन्वॉल्व है तो सबूत दिखाए जाए। अमेरिका के पास सबूत नहीं थे, अमेरिका सिर्फ बदमाशी दिखा रहा था और दबाव डाल रहा था कि इस बंदे को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अब मुल्ला उमर के पास दो रास्ते थे, एक तो वो जिसमें हालात से समझौता होता है, जो पूरी दुनिया के दानिश्वर इन्हें समझा रहे थे कि आप अपने आप को मुसीबत में न डालो, अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाओ और इस मुसीबत से निकलो। ये ऑप्शन वही ऑप्शन था जो हमने वो पहले दुनिया की तारीख में पहले कैटेगरी के बारे में पढ़ा, जो हालात से समझौता कर लेते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं होती कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दे, जिसकी वजह से वो न सिर्फ खुद बल्कि अपनी नस्लों को भी गुलामों की नस्लों में धकेल देते हैं। और दूसरा ऑप्शन कि नहीं, हम आपके नाजायज डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो हम एक इनोसेंट मुसलमान को आपके हवाले कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये हम कभी भी नहीं कर सकते। डू व्हाटएवर यू वुड लाइक। अब अमेरिका और इनके एलाइज नेटो समेत अफगानिस्तान पर हमला करते हैं और ये समझते हैं कि मुल्ला उमर और इनके साथियों को बस चंद दिन की कार्रवाई से हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये चंद दिन चंद हफ्तों में और चंद हफ्ते चंद महीनों में और चंद महीने चंद सालों तक और होते होते 20 साल हो गए। मुल्ला उमर इनके साथी हर गुजरते दिन के वक्त ताकतवर होते गए और दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी $1 ट्रिलियन खर्च करके लाखों लोगों को मरवाकर तालिबान का बाल बेका न कर सके। और आखिर में जिस अफरा तफरी से वो भागे और जिस जिल्लत से वो नाकाम हुए, इसे न सिर्फ मैंने और आपने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और ये ऐसा जख्म था जो आज भी हर अमेरिकन को
पल पल सताता है, जिसकी झलक कभी कभार हमें डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलती है कि हमें अफगानिस्तान से जिस तरह भगाया गया, इसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। अब हम आते हैं अपने इस सवाल के जवाब की तरफ कि क्या अमेरिका बगराम एयरबेस दोबारा ले पाएगा, जिसका जवाब है कि नहीं, नेवर एवर, क्योंकि अफगानी भी इस सेकंड कैटेगरी में फाल होते हैं, जो गुलामी की कंफर्ट जोन में कभी भी रहना पसंद नहीं करते और इसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार रहते। जो इनकी हिस्ट्री है और रीसेंट पास के बारे में मुल्ला उमर की एग्जाम्पल मैंने आपको दी, और आज भी ट्रंप के बयान के बाद इनका जो मौकफ सामने आया है कि बगराम तो बहुत बड़ी एयरबेस है, हम 1 इंच जमीन पर भी किसी गैर मुल्की फौजी को कबूल नहीं करते, अगरचे अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को दोबारा तामीर करने का ऐलान ही क्यों न कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी इस सेकंड कैटेगरी में शामिल करे, ताकि न सिर्फ हम बल्कि हमारी नस्लें भी खुली हवाओं और आजाद फजाओं में सांसें ले सके। आमीन।